예, 그 방금 말씀해 주셨다시피 많은 분들이 보통 어느 나라에서 선교 활동을 하는 선교사들의 이야기를 많이 듣습니다. 그렇죠? 그런데 아마 그곳에서 같이 자라나는 그 선교사 자녀들의 삶은 어떨까? 혹은 그 아이들이 바라본 선교지의 모습은 어떨까? 그래서 제가 사실 좀 급하게 부탁을 했어요. 이번 주에 올랜도에 오면서 제가 안식일학교 시간은 제가 기억을 못하고 있다가, 물론 제 이야기를 할 수 있지만 오늘은 특별히 제 아이가 바라본 그 선교지의 모습을 좀 여러분들에게 잠깐 소개하려고 합니다. 준비했어? 안녕하십니까? 리리에이ថ្ងៃបរិសុទ្ធ 행복한 안식일입니다. ខ្ញុំឈ្មោះយេរងហើយអាយុ14ឆ្នាំ 예, 제 이름은 예령이고요. 14살입니다. ខ្ញុំមានបងស្រីមួយដែលគាត់អត់បានមកនឹងទេប៉ុន្តែគាត់រៀនថ្នាក់ទី12ហើយគាត់អត់បានមកនឹងដោយសារតែគាត់កំពុងធ្វើម៉ែដមនៅសាលា 저에게는 언니가 하나 있는데요. 언니는 이제 17살이 됐고요. 따키오 삼육학교에 고등학교 3학년을 다니고 있습니다. 여기 오고 싶었지만 아쉽게도 오지 못했는데 그 이유는 중학교 사감 선생님을 하고 있습니다. តាំងពីខ្ញុំនៅតូចខ្ញុំបានរស់នៅជាមួយក្មេងៗនៅផ្ទះស្រឡាញ់ 제가 어릴 적부터 고아들과 함께 생활하면서 자랐는데요. ថ្ងៃមួយម៉ាក់ប៉ាបានដោយសារតែគាត់មានការងារច្រើនអញ្ចឹងគាត់បានរស់នៅកន្លែងផ្សេង 한동안 이 고아들과 생활하다가 엄마 아빠가 하는 일들이 점점 늘어나서 부모가 들어오게 되고 그리고 저희가 따로 살게 되었습니다. ទោះបីម៉ាក់ប៉ាហើយនិងខ្ញុំបានទៅរស់នៅកន្លែងផ្សេងក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែទៅលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំនៅផ្ទះស្រឡាញ់ 엄마 아빠가 고아들과 집을 분리해서 나오긴 했지만 저는 여전히 그 아이들과 가까웠고 형제들이었기 때문에 저는 항상 그곳에 가서 놀거나 지내는 것을 좋아했습니다. ដំបូងដោយសារតែមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំរស់នៅហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគាត់ត្រូវការជួយសម្អាតផ្ទះមើលក្មេងៗអញ្ចឹងទៅខ្ញុំបានទៅជួយសម្អាតដោយសារតែខ្ញុំចង់លេងមួយមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំ 예. 저에게는 같이 자란 친구들이 그곳에 살고 있었고 또 그 친구들이 동생들을 돌보기 위해서 항상 가사 일들을 도왔기 때문에 저도 그 집에 가서 아이들을 목욕시키거나 빨래를 하거나 청소를 해주는 일들을 함께 하기를 좋아했습니다. ដំបូងខ្ញុំជួយការងារណាដោយសារតែខ្ញុំចង់លេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំឲ្យលឿនដោយសារជួយធ្វើការងារហ្នឹងឲ្យលឿនហើយខ្ញុំបានលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំ 네. 그래서 항상 학교가 끝나면은 아이들하고 빨리 청소를 하고 또 친구들과 재밌는 시간을 보내기 위해서 그런 매일의 일과를 보냈습니다. ប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំជួយឲ្យមើលក្មេងៗនៅហ្នឹងអឺពេលខ្ញុំធ្វើការនឹងយូរទៅខ្ញុំក៏បានចូលចិត្តមើលក្មេងនៅផ្ទះស្រឡាញ់ 예. 그렇게 그곳에 자주 아이들과 지내면서 그냥 그곳에 청소를 하거나 돕는 것뿐만이 아니라 저는 그곳에 사는 것 자체를 좋아하게 됐어요. នៅផ្ទះស្រឡាញ់ខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិមួយ 예. 저희가 그곳을 사랑의 집이라고 부르는데요. 근데 거기에 저에게 특별한 한 친구가 있습니다. គាត់គឺជាមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធរបស់ខ្ញុំ 예, 저에게 가장 친한 친구입니다. គាត់អាយុច្រើនជាងខ្ញុំមួយឆ្នាំ 예, 저보다 한 살이 많고요. ប៉ុន្តែទោះបីគាត់អាយុច្រើនជាងខ្ញុំមួយឆ្នាំក៏ដោយក៏ខ្ញុំលេងមួយគាត់ដូចជាមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹង 예, 나이가 다르지만 저희는 항상 가까운 친구로 서로를 이해하는 관계였습니다. ថ្ងៃមួយពេលដែលពួកខ្ញុំបានជុំគ្នានិយាយគ្នា
គាត់បាននិយាយអំពីរឿងគ្រួសាររបស់គាត់ 예, 어느 날 이렇게 함께 가까워지고 나니까 이 아이가 어느 날 자기가 살아온 성장 배경에 대한 이야기를 털어놓았어요. គាត់មានបងគាត់មានបងស្រីម្នាក់ហើយនិងប្អូនស្រីម្នាក់ 언니가 하나 있고요, 여동생이 하나 있는데요. ប៉ារបស់គាត់បាននិយាយថាប៉ារបស់គាត់គឺមានជំងឺ 예, 아버지가 큰 병을 앓게 되었고요. ប៉ុន្តែពេលដែលប៉ាគាត់មានជំងឺម៉ាក់របស់គាត់អត់បានខ្វល់ទេ 그 아빠가 큰 병에 걸리고 나니까 엄마가 어느 날 집을 나가버렸다고 합니다. ប៉ុន្តែម៉ាក់របស់គាត់មិនបានចេញទៅផ្ទះដែលមានធ្វើអីគាត់បានពេលដែលប៉ារបស់គាត់ឈឺគាត់បានលេងល្បែងហើយនឹងពេលប៉ារបស់គាត់ពេលប្តីរបស់គាត់ស្លាប់គាត់បានចាក់ចេញ 이 아이의 엄마가 집을 처음에 나간 것이 아니라 그러니까 밖에 나가서 다른 일을 하는 걸 좋아했는데 특별히 엄마가 그 도박 중독이 있어갖고 자꾸 집을 들락날락 하다가 결국에는 남편이 그러니까 이 아이의 아빠가 죽고 나서 영영 집을 나가버렸다고 해요. ហើយពេលខ្ញុំសួរថាដឹងថាម៉ាក់ណាអត់ 그래서 이제 아이 그 친구에게 지금 엄마가 어디 있는지 알아? 이렇게 물었더니요. គាត់ថាខ្ញុំដឹងមីងខ្ញុំប្រាប់ថាគាត់ទៅរៀបការមួយប្តីថ្មីបាត់ហើយ 엄마는 벌써 딴 데로 도망가서 새 살림을 차려서 너희를 만나러 오지 않을 거야. បងស្រីរបស់គាត់បានទៅផ្ទះអ្នកផ្ទះអ្នកផ្សេង 예, 언니도 그래서 그곳에 지낼 수 없어서 다른 집으로 가게 됐고요. គាត់បានរស់នៅជាមួយមីងពូរបស់គាត់ជាមួយប្អូនគាត់ 남은 두 자매는 또 다른 친척에게 옮겨져서 그곳에서 살게 됐습니다. ប៉ុន្តែដោយសារតែពូកូនមីងរបស់គាត់បានជក់គ្រឿងញៀនអញ្ចឹងទៅគាត់លែងបាននៅទីនោះហើយគាត់បានមកសាលារបស់ពួកខ្ញុំ 예, 그런데 안타깝게도 이 그 친척 집에 가서 사는 동안 그 집의 가족들이 그 이모와 이모부가 그 마약을 하는 분들이라서 거기서 더 이상 있을 수 없게 됐고요. 그러던 차에 딱교 삼육학교를 알고 이제 이 사랑의 집으로 오게 되었습니다. ឈ្មោះរបស់គាត់គឺធីរី 예, 이 아이의 이름은 티얼이고요. គាត់គឺជាមនុស្សដែលខុសប្លែកជាងអ្នកដទៃ 죄송합니다. 이 아이가 그러니까 성격이 좀 다른 아이와 다르게 좀 유별났어요. ពេលគាត់ខឹងគាត់ចូលក្នុងទូហើយគាត់ចាក់សោ 이 아이가 한번 화를 내면은 그냥 화를 내는 것으로 끝내지 않고 그 벽장 그러니까 옷장 속에 들어가서 그 안에 숨어서는 문을 잠가 버리는 거예요. ហើយពេលខ្លះគាត់ចូលក្នុងភួយហើយគាត់នៅ1ម៉ោង2ម៉ោងគាត់អត់ចេញមកហើយ 아니면 때로는 이불을 뒤집어 쓰고 1시간 2시간이고 누구와도 이야기하지 않고 항상 그렇게 외톨이처럼 행동을 하기 시작했어요. ប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំនិយាយមួយគាត់ហើយខ្ញុំបានខ្លាចជាមិត្តភក្តិមួយគាត់ហើយខ្ញុំចិត្តស្និទ្ធមួយគាត់ខ្ញុំបានដឹងថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានចរិតដែលជួយអ្នកដទៃហើយជួយសម្អាតផ្ទះហើយគាត់ជាបងស្រីល្អ 근데 제가 이 아이와 가까워지고 나서 알게 된 것은 겉으로 보기에 좀 괴팍해 보이는 그런 성향이 있었지만 속마음은 굉장히 여렸어요. 그래서 그 사랑의 집에서 동생들을 돌보는 일들에 솔선수범했고 청소하는 것을 좋아했고 그리고 그 부모들에게 큰 도움이 되는 아이였습니다. នៅឆ្នាំ2020 예, 2020년에요. សាលាអន្តរជាតិបានកើត 예, 어제 소개해드린 것처럼 그 갈렙센터 안에서 새로운 사역이 시작되었는데요. 그게 국제 학교입니다.
ខ្ញុំចង់រៀនអង់គ្លេសចឹងទៅខ្ញុំបានសួរប៉ាហើយខ្ញុំបានទៅរៀននៅសាលានោះ 예, 그래서 그 학교가 생기고 나서 저희 딸도 영어를 더 배우고 싶어서 이제 그 학교에 입학을 하게 됐고요. ហើយពេលដែលធីរីលឺដឹងអំពីសាលាហ្នឹងធីរីថាខ្ញុំចង់ទៅរៀនដែរ 예, 그리고 고아원에서 초등학교를 졸업했던 그 친구와 함께 그 학교에 입학을 하게 됐습니다. ពេលខ្ញុំហើយនៅមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំបានទៅរៀននៅហ្នឹងគឺពិបាកមែនទែនពិបាកដោយសារតែមនុស្សដោយសារតែរៀនដោយសារតែធ្វើការ 예, 그 학교에 입학했을 때 국제학교라서 영어를 많이 배우는 것보다 사실 학생들이 적었고 그래서 학교에서 건축하는 일, 기타 등등 하는 일들이 너무 많아서 힘들었습니다. ពេលខ្លះដោយសារតែអ្នកគ្រូលោកគ្រូខ្ញុំបានយំ 예, 때로는 학교를 다니면서 울기도 많이 했습니다. ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ហ៊ានប្រាប់មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំឯងដោយសារតែខ្ញុំដឹងថាមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំគឺពិបាកជាងខ្ញុំទៀតគាត់អត់មានម៉ាក់ប៉ាប្រាប់ចឹងទៅ 제가 힘들기도 했지만 사실 이 힘들다는 것을 친구들에게 말할 수 없었던 이유는 그 친구들의 자라온 배경이 저보다 더 열악하고 힘들다는 걸 알았기 때문에 저희는 그렇게 속을 가리고 함께 지냈습니다. ពេលដែលខ្ញុំរៀនមួយឆ្នាំនៅទីនោះខ្ញុំមានខ្ញុំបានអធិដ្ឋាន 제가 1년을 공부하면서 하나님께 특별한 기도 제목을 가지고 기도를 했습니다. គឺខ្ញុំចង់ទៅរៀននៅអាមេរិក 제가 미국에 와서 공부를 하고 싶은 마음이 들었거든요. 그래서 그 일을 위해서 기도하기 시작했어요. ខ្ញុំដឹងថាម៉ាក់ប៉ាអត់មានលុយដើម្បីឲ្យខ្ញុំទៅរៀននៅហ្នឹងឯង 제가 알기로 엄마 아빠에게는 저를 미국으로 보낼 만큼의 경제적인 여유가 없고 돈이 없다는 걸 알았기 때문에 엄마 아빠에게 말은 할 수 없었어요. ប៉ុន្តែពេលដែលមួយឆ្នាំកន្លងមកទៅអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំបានចម្លើយ 그런데 하나님께서 기도하는 가운데 그 학기가 마쳐갈 즈음에 기도를 응답해 주셨습니다. ពេលខ្ញុំទៅអាមេរិកមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំបានទេមកខ្ញុំហើយបាននិយាយរឿងជាច្រើននិយាយអំពីអ្នកគ្រូលោកគ្រូនិយាយពីកិច្ចការផ្ទះច្រើនហើយមិត្តភ័ក្តិ 제가 캄보디아를 떠나고 나서도 친구들과 항상 서로 연락을 하면서 어떻게 지내는지 거기서 어떤 공부를 하는지 이야기를 하게 됐어요. ពេលខ្ញុំរៀនចប់ហើយពេលខ្ញុំមកសាលាវិញ 그리고 미국에서의 1년의 생활을 마치고 다시 캄보디아에 방문할 기회가 생겼습니다. ខ្ញុំបានជួបធីរី 예, 그리고 이 티얼이라는 친구를 다시 만나게 됐어요. ពេលដែលខ្ញុំជួបគាត់គឺជាមនុស្សផ្សេងជាងធីរីដែលខ្ញុំដឹង 그런데 1년이란 시간 가운데 이 아이의 삶이 완전히 변한 것을 발견하게 됐습니다. គាត់ខ្លាចជាមនុស្សដែល 예, 이 아이는 신실한 아이가 되었고요. ហើយរឿងដែលធំបានបដូរនៅរូបគាត់គឺគាត់បានជឿជាក់លើព្រះជាងអ្នកដទៃជាងអ្វីទៅទៀត 무엇보다 이 아이가 하나님에 대한 신뢰, 믿음이 이전과는 사뭇 다르게 성장한 것을 제가 발견하게 됐습니다. គាត់មិនមែនជាក្មេងដែលម៉ាក់គាត់បានរត់ចោលហើយប៉ាគាត់ស្លាប់ទេ 예, 다른 아이들에 비하면은 이 아이는 엄마가 그를 버렸고 아버지는 돌아가셨던데도 불구하고 하나님께서 이 아이를 특별하게 보셨습니다. គាត់ខ្លាចជាមនុស្សដែលតាមព្រះ 예, 하나님을 따라가는 아이로 성장을 했고요. ហើយរឿងដែលធំទៀតគាត់បានប្រាប់ថាគាត់នឹងជំនួយទឹកនៅខែតុលា 예, 올해 10월에 침례를 받기로 결심을 하였습니다. ខ្ញុំបានរៀនហើយខ្ញុំបានដឹងថាទោះបីពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយ 제가 공부하는 가운데 어려운 일들이 있고 힘든 일이 있었지만 ពេលដែលយើងបានសម្រេចចិត្តនឹងដើរតាមព្រះ 하나님을 따르기로 결심하면 ព្រះនឹងបដូរជីវិតហើយនឹងបដូរបើសិនជាយើង
ជឿទៅដល់ព្រះ 하나님께서 우리의 삶을 바꾸시고 새로운 길로 인도하신다는 것을 알게 되었습니다. ប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងអាចខ្ញុំហើយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចភ្លេចថាណាគេគឺជាព្រះ 때로는 저희가 그런 힘든 것 때문에 우려야 될 수도 있고요. 때로는 하나님을 기억하지 못할 경우도 생겨나는 것 같습니다. ហើយយើងអត់ជឿជាក់ទៅដល់ព្រះទេ 그리고 하나님을 의심하기도 합니다. ហើយជឿខ្លួនឯងជាងព្រះ 예, 그리고 스스로를 믿는 경우들이 너무 많습니다. ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំហើយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចងចាំថាព្រះអាចបដូរហើយនឹងជួយមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងព្រះអាចបដូរហើយនឹងជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរ 저는 여기 있는 모든 분들이 하나님을 믿을 때 하나님께서 우리의 삶을 변화시킬 수 있으시고 우리가 하나님을 신뢰함으로 우리 인생이 하나님을 따라갈 수 있다는 것을 기억하게 되기를 간절히 소망합니다. រឿងខ្ញុំអត់តាន់ចប់ទេ 예, 제 이야기가 다 끝난 게 아니에요. ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានអធិដ្ឋានទៅមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំម្នាក់ 여기 있는 분들이 저에게 소중한 또 다른 친구가 있는데 그 친구를 위해서 좀 기도해 주셨으면 좋겠습니다. ឈ្មោះរបស់គាត់គឺប្រពូ 이 친구의 이름은 프로보라는 아이인데요. គាត់គឺជាមិត្តភ័ក្តិមួយខ្ញុំតាំងពីថ្នាក់បឋម 예, 이 아이는 제가 어려서부터 계속 함께 공부한 아이입니다. 예, 소꿉친구랍니다. គ្រួសាររបស់គាត់គឺមានរឿងជាច្រើន 이 집 아이의 가정사도 아주 복잡해요. ម៉ាក់របស់គាត់បានរៀបការ2 ដង 엄마가 2번 결혼을 했고요. ហើយពេលគាត់រៀបការ3 ដងគាត់បានកើតកូន3នាក់ 예, 세 번째 결혼을 하고 나서 아이를 셋을 낳았어요. ហើយគាត់ជាកូនបង 이 아이가 첫째고요. ម៉ាក់ប៉ារបស់គាត់អត់សូវខ្វល់ពីគាត់ទេ 근데 엄마 아빠가 이 첫째에 대해서 아무 신경을 쓰지 않아요. ពេលគាត់ធំទៅគាត់គាត់ចាប់ផ្ដើមចូលចិត្តរបស់ស្រីហើយគាត់មិនខ្លាចជាប្រុសគាត់ដូចខ្លាចជាស្រីទៅ 근데 어려서부터 이렇게 조금씩 성장하면서 특이하게도 다른 아이와 다르게 남자아이인데요. 그런데 여자애들과 노는 것을 좋아하고 여자 옷을 좋아하고 이런 모습을 보이기 시작했어요. ពេលថ្នាក់ទី4គាត់បានដប់ថ្នាក់ហើយគាត់បានខ្លាចជាថ្នាក់ផ្សេងពីខ្ញុំ 예, 그리고 4학년이 됐을 때는 공부를 너무 못해갖고 유급을 당하기도 했습니다. ចឹងទៅខ្ញុំអត់សូវមានពេលនិយាយមួយគាត់ច្រើនដូចកាលមុនទេ 예, 전에는 같은 반이었기 때문에 이야기를 많이 했는데 학년이 달라지고 이야기할 시간이 줄어들었어요. ពេលខ្ញុំថ្នាក់ទី7ហើយពេលគាត់ថ្នាក់ទី6គាត់ចាប់ផ្ដើមផាត់មុខមកសាលា 예, 그리고 제가 7학년이 되고 이 아이가 6학년이 됐을 때 얼굴에 화장을 하고 학교에 오기 시작했습니다. គាត់ខ្លាចជាខ្ទើយ 예, 그러니까 게이라고 하죠. 예, 좀 여성성이 강한 그런 아이로 변했습니다. ហើយពេលដែលអ្នកគ្រូលោកគ្រូគាត់បានឃើញអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់ខុសពីអ្នកដទៃអញ្ចឹងគ្រូតែងតែស្ដីឲ្យថៃបានផាត់មុខពាក្យអីចឹងមកសាលា 근데 안타깝게도 선생님들이 이 아이의 그런 변한 모습을 보면은 이렇게 고쳐주려고 하는 대신에 자꾸 이 아이에게 안 좋은 이야기를 하거나 부정적인 이야기들을 계속 쏟아부었어요. ទោះបីប៉ារបស់គាត់អត់បានខ្វល់ទេបានស្អប់កូនរបស់គាត់ទៅ 아버지는 이 아들을 미워했고 아예 신경을 쓰지도 않으셨어요. អត់មានអ្នកគេបានប្រាប់គាត់ហើយបានបង្រៀនគាត់ថាអាហ្នឹងគឺជាមិនមែនត្រឹមត្រូវ 그 누구도 이 아이에게 이것이 옳은지 그른지에 대해서 설명해 주는 사람이 없었습니다. ហើយថាព្រះអត់ចង់ឲ្យគាត់ខ្លាចជាចឹងឯង 하나님께서 이 아이가 그렇게 되기를 원치 않으셨던 것 같아요. ដែលខ្ញុំមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំតែងតែប្រាប់គាត់ថាហ្នឹងមិនត្រូវទេ 저와 친구는 항상 이 아이에게 그렇게 하면 안 돼.
그것은 좋은 방법이 아니야라고 설명을 하기 시작했습니다. គាត់បានខំស្ដាប់ហើយគាត់ចង់បដូរប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងគឺពិបាកមែនទែនគាត់អត់បានបដូរឯងគាត់ខ្លាចជាដូចដើម 예. 처음에는 이야기를 잘 듣고 노력을 해보기도 했지만 좀 시간이 지나면 다시 원래 상태로 돌아가는 거예요. ហើយគាត់នៅសាលាគាត់គាត់អត់សូវរៀនគាត់រៀនប៉ុន្តែគាត់អត់សូវប្រកែនឹងរៀននេះ 예. 그러다 보니까 공부에도 관심이 없어지고 학교에서 점점 이제 낙제생이 되어갔습니다. ចឹងទៅគាត់បានធ្លាក់ថ្នាក់ 예. ឡ 결국 ងទី 예. 결국에는 중학교에 입학을 하지 못하고 학교 시험에서 떨어졌어요. 7គាត់បានទៅរៀននៅសាលាក្រៅ 그래서 안타깝게도 이제 공립학교로 전학을 가게 되는데요. ប៉ុន្តែនៅទីនោះដោយសារតែគាត់អត់ខំរៀនហើយគាត់អត់សូវចេះគាត់បានឈប់នៅសាលានោះដែរ 예. 결국은 공립학교에서도 적응을 못하고 학교를 그만두게 됐습니다. ចាប់ពីពេលហ្នឹងមកគាត់ចាប់ផ្ដើមដើរលេងហើយខ្ញុំអត់បានជួបគាត់ដូចដើមទេ 그리고 예전에는 가깝게 지냈는데 더 이상 이 아이가 놀러 다니고 다른 일을 하다 보니까 얼굴을 보지 못하게 됐습니다. មុនខ្ញុំទៅអាមេរិកខ្ញុំបានជួបគាត់ហើយខ្ញុំបាននិយាយមួយគាត់ 제가 미국에 가기 전에 이 아이를 마지막으로 만나서 이 아이에게 많은 이야기들을 해줬어요. ហើយខ្ញុំបានសួរសំណួរទៅគាត់ថាហេតុអ្វីបានប្រពៃហ្នឹងធ្វើជាខ្ទើយព្រះអត់ចង់ឲ្យប្រពៃខ្លាចជាចឹងឯង 그리고 진심 어린 말로 이 아이에게 물어봤습니다. 하나님께서 너가 그렇게 하는 것을 원치 않으시는데 왜 너는 그렇게 동성애자처럼 그렇게 행동하는 거야? ប៉ុន្តែគាត់បាននិយាយមកខ្ញុំថាបើសិនជាព្រះគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំដើរតាមព្រះហេតុអ្វីបានគាត់បង្កើតខ្ញុំខ្លាចជាចឹង 예, 하나님께서 나를 그분을 따르기를 원했다면은 왜 내 생겨먹은 모양이 이렇게밖에 될 수 없는 거지? 라고 반문하는 것입니다. ពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងឆ្លើយថាម៉េចទេ 근데 제 딸아이가 그 대답을 하는 순간 그 질문에 뭐라고 대답해야 될지를 몰랐습니다. ពេលដែលខ្ញុំទៅអាមេរិកខ្ញុំបានគិតនៅក្នុងចិត្តហើយខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមរៀនហើយនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យឆ្លើយសំណួរនឹងកើត 그래서 1년 동안에 그 질문에 대해서 고민하면서 대답을 찾으려고 기도도 하고 하나님의 말씀을 보면서 마음의 준비를 했어요. ពេលដែលខ្ញុំមកវិញគាត់គឺជាមនុស្សផ្សេងទៅឡែកដែលខ្ញុំដឹង 그리고 1년 후에 돌아왔을 때는 이 아이가 더 안 좋은 상태로 변해 있었습니다. ហើយខ្ញុំបានឮថាប៉ារបស់គាត់ស្លាប់ 거기에 아버지까지 돌아가셨고요. ហើយម៉ាក់របស់គាត់បានរត់ចោលនិងរៀបការជាថ្មី 예, 그리고 엄마는 또 도망가서 또 결혼을 해버렸어요. ហើយគាត់បានសល់ទុកជាមួយនឹងប្អូនស្រីមួយហើយនឹងប្អូនប្រុសមួយ 예, 그 남겨진 여동생과 남동생과 함께 그 전에 아버지가 남겨진 그 집에 살게 됐습니다. ប្អូនស្រីហើយនឹងបងប្រុសគាត់បានទៅរស់នៅកន្លែងផ្សេងប៉ុន្តែគាត់បានអត់មានលុយអញ្ចឹងទៅគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅរោងកាហ្វេហើយមួយខែគាត់រកបាន$100 예, 그래서 이 아이도 더 이상 자기 생계를 위해서 밖에서 일하기 시작했고요. 100불 정도 넘는 돈을 받으면서 매일을 살아가고 있습니다. ប៉ុន្តែទោះបីគាត់បានលុយនឹងក៏ដោយគាត់បានចែកលុយនឹងដើម្បីទិញក្រែមទិញរបស់ផាត់មុខ 근데 그 돈을 벌어서도 여전히 화장품을 사고 자기 몸을 치장하는 일들을 하는 것입니다. ហើយខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំជួបគាត់ទោះបីខ្ញុំនិយាយយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់បដូរលេងកើតហើយ 예, 제가 계속 이야기해도 전혀 바뀌지 않는 것 때문에 마음이 답답했어요. ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានអធិដ្ឋានដើម្បីបានខ្ញុំបានជួបហើយគាត់បានឡើងទៅនគរឋានសួគ៌ 예, 제가 여러분들에게 부탁드리고 싶은 이야기는 이 아이를 위해 기도해 주셨으면 좋겠습니다. ខ្ញុំគឺជាកូន missionary 예, 저는 선교사의 자녀로 자랐고요. ខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ច្រើន 저는 그렇게 자라면서 많은 것들을 배우고 경험을 했습니다. ប៉ុន្តែ
មួយដែលខ្ញុំចង់អរគុណទៅដល់ដែលខ្ញុំចង់អរគុណ 제가 특별히 한 가지 감사한 일이 있는데요. គឺខ្ញុំកើតជាគ្រីស្ទៀន 제가 그리스도인으로 자랐다는 것에 대해서 너무 감사합니다. ហើយខ្ញុំបានខ្លាចជាកូន missionary 예, 저는 그렇게 선교사 자녀로 계속 자라나고 싶고요. ដោយសារអីហេតុអី 그러니까 선교사로 살아가고 싶은데 그 이유가 있습니다. ដោយសារតែព្រះបានបញ្ចេញក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់តាមរយៈការងាររបស់ប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំ 엄마 아빠가 하는 그런 일들을 통해서 하나님의 사랑을 저에게 보여주셨어요. ហើយនឹងមនុស្សជាច្រើននៅខ្មែរ 예, 그리고 그런 사랑이 필요한 사람들이 캄보디아에 너무나 많기 때문입니다. ហើយខ្ញុំបានរៀនថាណាគេគឺជាព្រះ 저는 하나님이 누구신지 알게 되었고요. ហើយខ្ញុំបានជឿហើយនឹងខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តដើរតាមព្រះយេស៊ូវ 예, 그렇게 저도 예수님을 따르기로 결심하고 또 지금도 그렇게 살고 있습니다. ហើយខ្ញុំគឺមានខ្ញុំគឺចង់ខ្លាចជាមនុស្សដែលជួយអ្នកដទៃ 저는 하나님을 모르는 사람들을 돕는 사람으로 성장하고 싶습니다. ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅនេះបានចងចាំហើយនឹងដើរតាមព្រះ 여기 있는 모든 분들이 그 하나님의 약속을 기억하고 순종하시기를 간절히 소망합니다. ហើយសូមអធិដ្ឋានទៅដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំហើយនឹងក្មេងៗជាច្រើននៅខ្មែរដែលគាត់ត្រូវការជំនួយ 특별히 이곳에 있는 분들이 캄보디아에 있는 불우한 어린아이들과 아까 말씀드린 그 친구를 위해서 기도해 주셨으면 감사하겠습니다. 감사합니다. 예, 시간이 조금 남아있기 때문에 제가 몇 가지 좀 말씀을 더 드리겠습니다. 사실 제가 오늘 둘째 아이가 무슨 이야기를 할지 오늘 이제 아침에 이어서 알게 됐어요. 저와 아내는 하나님의 부르심 때문에 선교사가 되었지만 아이들은 태어나 보니까 내가 살던 나라가 아니었고 또 태어나 보니까 자기와 전혀 관계가 없는 아이들이 형제가 되었습니다. 근데 그걸 통해서 하나님께서 이 땅에 사는 모든 사람들이 한 형제 자매라는 것을 어려서 가르쳐 주신 것 같아요. 그리고 특별히 이제 외국에 살기 때문에 자녀 교육으로 고민할 수도 있는데 그런 것들을 아이의 기도를 통해서 또 주변의 많은 분들의 도움을 통해서 그런 것들이 하나씩 해결되는 것을 보면서 매일 삶에 참 감사를 드립니다. 물론 오늘 제가 말씀드릴 이야기 이후에 설교회 시간에 하는 이야기 대부분은 캄보디아 이야기지만 제가 중국에서 약 4년 동안 선교사로 지낸 시간이 있었는데요. 근데 그 4년이 지나고 캄보디아에 와서 6년째 되던 해 제가 중국을 방문할 기회가 생겼습니다. 근데 방문이 기간이 짧았기 때문에 전에 만났던 그 제가 복음을 전했던 학생들을 만나지 못하고 돌아올 뻔했는데 제가 중국에 왔다는 이야기를 듣고 한 커플이 결혼한 부부가 이제 그 당시에는 싱글이었고요. 제가 이제 신앙을 가르쳤던 이 청년들이 결혼을 하고 자녀를 낳고 이제 사회생활을 하면서 저를 만나겠다고 차를 운전해서 한 6시간이 걸리는 길을 이제 찾아왔어요. 근데 이 청년들을 만났는데 제가 제일 걱정했던 청년들이에요. 왜냐하면은 이제 사회적인 지위나 성공을 위해서 애쓰던 친구들이고 당시에 이미 동거를 하기 시작했고 그리고 당원으로서 또 대학에서 여러 활동을 했었는데 이 아이들이 하나님의 섭리로 신앙을 받아들였어요. 근데 받아들일 때도 당시에 제가 한국 사람이기 때문에 저에게 어떤 새로운 정보를 얻고 싶어서 한국 식당을 어떻게 운영하냐 뭐 이런 이야기들을 물어보기 때문에 제가 사실 마음의 짐으로 남겨두고 떠났던 친구들인데 저를 찾아온 거예요.
근데 아이가 벌써 한 3살쯤 됐더라고요. 결혼했으니. 근데 한참 이야기를 하면서 저를 붙잡고 막 계속 우는 거예요. 그래서 왜 그러냐 했더니 본인들이 사실 졸업을 하고 작은 한국 식당을 열었고, 그런데 자기가 믿었던 신앙 때문에 안식일을 지켜가면서 이 식당을 운영하니까 식당이 잘 됐대요. 근데 몇 해가 잘 되고 나니까 갑자기 저희에게 성경을, 그 본인 부부들에게 성경을 가르쳤던 제 아내와 저를 기억하기 시작했던 겁니다. 그러면서 이 친구들이 여자는 직장을 생활했고 남자는 대학 4학년이었기 때문에 제가 그들에게 성경을 가르칠 수 있는 시간은 5시였습니다. 그래서 새벽 5시에 제가 이 청년들을 매일 집으로 초청해서 1시간 성경을 가르치면은 아내가 아침 밥상을 차려줬어요. 그때 저희 아이가 3살과 1살이었기 때문에 그런 상황 가운데 매일 몇 개월 동안 이제 식사를 해주고 성경 공부를 하고 결국에는 신앙을 받아들였거든요. 근데 6년 만에 만나는데 이 친구들이 하는 이야기가, 본인들이 3년 동안 돈을 벌고 나니까 그때 이 외국인들이 어떻게 이 외국 땅에 와서 우리를 위해서 복음을 전할 수 있었을까? 그 어린아이들을 데리고, 그래서 본인도 그 어린아이를 데리고 선교사를 해보겠다고 중국의 아주 오지 쿤밍이라는 지역과 산시성이라는 가난한 지역의 해발 3,000m 가까이 되는 곳에 가서 애를 데리고 누구도 도와주지 않는데 선교사 활동을 한 8개월을 한 거예요. 그리고 마음에 큰 결심을 하고 돌아와서 이제 가족들과 사람들에게 이제 선교하면서 자기 직업을 가지고 사는 사람이 되었노라고 저에게 간증을 하는 겁니다. 그러면서 아내가 차려준 그 밥상 때문에 그 밥을 먹으면서 하나님의 말씀을 들으면서 자신들의 신앙이 성장했다는 이야기를 합니다. 근데 사실 이야기가 끝이 아니에요. 제가 캄보디아에서 학교를 운영한다는 이야기를 듣고 본인들은 그러니까 사회주의 치하에서 성장했기 때문에 무신론을 대학 3학년 때까지 배운 것이에요. 근데 저희 아이가 태어나서 보니까 이 아이가 조금 지나면 유치원에 가게 되는데 어디를 다녀야 돼요? 사회주의 치하에 있는 그 무신론 신앙을 배워야 되는 겁니다. 그러니까 저보고 중국에 다시 돌아와서 학교를 세워달라는 거예요. 근데 제가 대답을 할 수 없었습니다. 첫 번째 이유는 중국은 외국 사람들이 학교를 세울 수 없고 현지인 교인이라 할지라도 세울 수 없는 거예요. 그리고 하나님께서 그때 저에게 또 다른 꿈을 주셨는데, 하나님, 혹 제가 그곳에서 받은 사랑과 그런 많은 경험들을 다시 이 사람들에게 갚을 수 있는 방법은 이 아이들을 위해서 교육기관을 캄보디아라는 나라에 세우는 것입니다. 사실 생뚱맞죠? 그렇죠? 중국인들을 위해서 왜 캄보디아에다 학교를 세워? 제 주변에 이야기를 들었던 분들 중에 단 한 분도 지지하는 분이 없었어요. 그런데 시간이 흐르면서 캄보디아에 중국의 자본이 들어오고 중국 사람들의 왕래가 쉬워지기 시작했어요. 그리고 그때 제 이야기를 들었던 한 분이 중국에서 지도자들을 데리고 저희 학교를 방문하셨고요, 저에게 부탁하기 시작했습니다. 선교사님, 이런 학교처럼 중국인들 학생들을 위해서 학교를 세워주실 수 있겠습니까? 저는 그 이야기를 듣고 제가 거부할 수 없었습니다. 왜? 하나님께 그런 기도를 드렸기 때문에. 사실 중국은 경제적으로 대국입니다. 그리고 학비를 댈 수 있는 돈이 있는 사람들이에요. 근데 왜 굳이 캄보디아로 오느냐? 그것은 최근에 중국의 정치적인 상황이 변하면서 18세 이하의 아이들은 아예 교회 출입을 못하게 합니다. 그러니까 신앙 교육을 못하는 것뿐만이 아니라 교회를 들어올 수 없어요. 그러다 보니까 이 아이들이 갈 곳이 없어요. 신앙을 배울 곳이 없습니다. 하나님께서 하나님의 은혜로 건물들을 준비해서 학교가 세워졌고요, 그곳에 몇 명의 중국 아이들이 왔는데 안타깝게 코로나가 터지면서 이제 올해가 돼서 새로운 학생들이 들어올 계획입니다. 그리고 그 학교에는 특별히 따끼오 삼육학교의 사랑의 집 고아들, 어쩌면은 자기의 존재감이 없고 누군가의 사랑이 더 필요한 아이들을 위해서 또 그곳에서 공부하는 아이들이 있고, 이따 말씀드릴 저희 집 막내 이제 캄보디아 아이가 그 학교에 입학하게 될 것입니다. 그리고 지금은 그 학교를 위해서 박성현 선교사 부부가 헌신해서 이 학교를 운영하고 있습니다. 그래서 여러분들이 혹 기도하시면서, 중국이 큰 나라고 뭐 선교적으로도 다 자립할 수 있는 나라인데 왜 굳이 국제학교를 캄보디아에다 세웠나라는 이야기가 떠오르시면은, 어린아이들, 누군가에게 신앙을 배워야 되고 또 이후에 복음을 전해야 될
그 아이들을 위한 그 보금자리가 캄보디아 갈레센터에 있다는 것을 기억해 주시면서 꼭 기도해 주시면 감사하겠습니다. 제 시간을 마치면서 저희 학교 얼마 전에 저희 학교에 신혼여행을 못 간 부부가 방문을 해서 저희 학교에 그 홍보할 수 있는 학교가 이런 학교다라는 것을 보여주기 위해서 재능 기부를 해주셨어요. 그래서 이것을 다 만들었다고 지난주에 보내주었습니다. 그래서 여러분들이 제 설교를 듣기 전에 학교가 어떤 모습인지 어떤 아이들이 어떻게 공부하는지 좀 영상을 통해서 보시기를 바라겠습니다. 앙코르와트로 유명한 캄보디아는 태국과 라오스, 베트남에 둘러싸여 있는 나라입니다. 약 90년이라는 오랜 프랑스 식민 치하를 겪고 그 후 킬링필드라는 국민 대학살의 시간을 보낸 캄보디아는 세계 최빈국 중 하나가 되었습니다. 늘어나는 가계빚으로 인해 수많은 가정이 붕괴되고 아이들은 고아가 되었습니다. 그리고 그런 아이들이 모여있는 곳이 따게오 36학교입니다. 빈부격차가 심해지면서 자녀를 키우다가 경제 어려움 때문에 이혼을 하고 그 빚을 못 갚아갖고 또 멀리 떠나버리면서 생겨나는 그런 빚 고아들이 많이 있습니다. 고아는 그 어떤 조건과 상관없이 100% 그리고 학교 등록 기간이 아닌 기간에도 와서 공부할 수 있고요. 2011년에 설립된 따게오 36학교는 약 180여 명의 학생이 재학 중인데 그중 90% 이상의 아이들이 가난과 가정의 붕괴를 경험했습니다. 하지만 그런 아이들이 따게오 36학교에서 꿈을 꿉니다.គឺវាខុសគ្នាឆ្ងាយគឺវាល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំអាចជួយឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំមានការរំលឹកទៅមុខ តែងតែមានសិស្សខូចជាច្រើនតែបើនៅសាលានេះវិញមានការដឹកនាំដោយព្រះវិហារហើយបានបង្រៀនឲ្យស្គាល់ព្រះនិងការសិក្សាល្អសម្រាប់ខ្ញុំ 아이들은 학교에서 학과 공부뿐만이 아닌 다양한 활동들을 통해 사랑받는 법부터 배웁니다. 사랑을 받아본 일이 거의 없는 아이들은 처음 받아보는 관심 어린 사랑을 어색해하고 그로 인해 모든 일에 소극적일 수밖에 없습니다. 하지만 시간이 지나면서 신앙을 배우고 여러 가지 활동들을 통해 자신이 얼마나 귀한 존재인지 알게 되면서 받은 사랑을 다른 이에게 되돌려주는 연습을 하고 있습니다. 때로는 악기들을 배우며 자신의 손가락과 호흡으로 찬양을 나누기도 합니다. 때로는 모두가 한마음이 되어 밖으로 나가 봉사를 하며 돕는 손이 되어 사랑을 나누는 연습을 하기도 하고 또 누군가는 매일매일 밭에 나가 곱게 농작물을 키워 풍성하게 수확한 채소들로 감사함을 배우며 나눔을 연습합니다. 제과 제빵반에서 빵과 케이크를 배우는 아이들은 매 안식일 점심 식사용 빵과 또 안식일 학교 선물로 디저트를 만들어 그들의 사랑을 실천합니다. skill មានទាំងការបង្រៀនគ្រប់បែបយ៉ាងមិនថាម៉ោងមិនថាភ្លេងមិនថាអង់គ្លេសឬក៏មុខវិជ្ជាផ្សេងៗទៀតដែលយើងត្រូវទៅរៀនខាងក្រៅបន្ថែមនេះគឺជាមុខវិជ្ជាដែលសាលានេះបានផ្ដល់ឲ្យឡើងពេញលេញគឺ 특히 안식일에는 받은 사랑을 나누는 연습을 가장 특별하게 하는 날입니다. 비록 가난하지만 가진 것 중에 가장 예쁘고 깨끗한 옷으로 갈아입은 학생들은 모두가 한데 모여 예배를 드리는데 평소의 모습은 온데간데 없고 반짝이는 얼굴로 교회에 모입니다. 그리고 오후가 되면 각자가 속한 그룹에 모여 AY 활동을 하거나 패스파인더 활동을 합니다. 그렇게 안식일이 특별해지고 아이들은 그렇게 또 예수님을 배우고 사랑하는 법을 배우며 그 사랑을 나누는 연습을 합니다. Before I'm not a Christian, I believe in Buddhist. But when I study here, pastor and missionary, they tell me to know about God, and I'm myself also I found Him. 학교를 졸업한 후 아이들은 선교사가 되기도 하고 목사님이 되기도 하고 또 선생님이 되기도 합니다. 그리고 모두가 꿈을 꿉니다. Now I am currently work as a
Bible teacher, and also right now I am a church planter that are working in Takha Adventist School in Cambodia. The school can teach me how to love others more than myself, and also how to know God. This school can give us, the true education from God. Receiving for giving. 받는 것은 주기 위함이다. 이 한 문장이 이곳 따게오 삼육학교에서도 그리고 이 영상을 보시는 분들 모두에게도 가까이 다가가 여러분의 삶에 축복의 언어가 되기를 기도합니다. 기도하겠습니다. 하늘에 계신 아버지, 오늘 올랜도 안식일학교가 또 캄보디아에서 하나님께서 힘있게 역사하시는 하나님의 사랑과 역사를 경험할 수 있는 시간이 되게 해주셔서 고맙습니다. 특별히 그곳에서 벌써 13년째 열심히 온 가족이 함께 선교하는 우리 선교사 가정을 축복해 주시고, 또 하나님의 사랑을 그렇게 만나고 느끼고 받아서 나눌 수 있는 참 힘들고 어려운 우리 학생들을 기억해 주셔서 더 큰 하나님 사랑 배우고 나눌 수 있는 주의 도구들로 성장할 수 있도록 인도해 주시옵소서. 그리고 우리 올랜도 안식일학교 모든 반생들이 우리에게 주신 하나님의 사랑 잊지 않고 기억하며 감사하고 서로 나누고 살아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. 이 안식일 정말 주님을 더 깊이 그리고 뜨겁게 만날 수 있는 시간 되게 인도해 주시기를 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.